गमे हुसैन में रो लो के चश्मे कौसर। Ninth and last video of the Ahabbo series. ફર્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે અમીરુલ મોમિનીનની જિકર કરી હતી અને એમ કહ્યું હતું કે આપ એમ ફરમાવે છે કે મેં મોમિનને એની નાકની દાંડી પર બી મારીશ તો બી મારી મોહબ્બત જ કરશે અને મુનાફિકને તમામ ગોલ્ડ અને સિલ્વર આપી દઈશ દુનિયાનું તો બી મારી અદાવત જ કરશે। આ જિકર મૌલાના કાદિર નોમાન કિતાબુલ હિમ્મામાં લાયા છે અને આ જિકરના સાથે મોહબ્બતની શુરૂત ની ડિટેલમાં જિકર કીધી છે કે મોહબ્બતમાં ઇખલાસ કરવું એની શું મીનિંગ, एक्चुअल ट्रू लव इतने शू आ मौलाना कादिर नोमानी क्लियर कीधुं छे ते जिकर आजे करीए छे। इमाम जाफर सादिक सलावतुल्लाह अलैहि एम फरमावे छे के तमे हमारी मोहब्बत करो तो एमां इखलास करो। मौलाना कादिर नोमान आ इखलास ने डिफाइन करे छे के इखलास इतने शू एम फरमावे छे के मोहब्बत करनार एना महबूब ने जेने मोहब्बत करे छे एना वास्ते 7 हुकूक छे, 7 रिस्पोन्सिबिलिटीज छे, 7 ड्यूटीज छे के जे ए पूरी करे तमाम करे तो एनी मोहब्बत बराबर कहवाय, तो ट्रू लव कहवाय, तो मोहब्बत में इखलास कहवाय। पहली बात एम के छे કે જેની મોહબ્બત કરે છે એના વાસ્તે નસીહત કરે। નસીહત કરે એટલે શું કે એનું ભલું ચાહે, એની ખેરખ્વાહી કરે, એને સહી એડવાઇસ આપે। આમ હમણાં બી આપણે કહે છે કે આ સચ્ચા છે, એ મને રાઈટ વાત કહે છે, ફક્ત આમ યસ મેન નથી, આમ જે કોતે માની નહીં જાય, આમ જે સહી સલાહ હશે તે આપશે, તે રાઈટ મોહબ્બત છે। એમ ફરમાવે છે કે એના વાસ્તે અમાનત ने अदा करे, खयानत ना करे एना साथे जेनी मोहब्बत करवानो क्लेम करे छे एने धोको दे, आ कई मोहब्बत एने यारी दे, मुश्किलना वखतमां एनो साथ आपे, एने आ घणो इम्पोर्टન્ટ पॉइंट छे आ के एनी ताकत करे, एशियानी ना करे, एनु कયું माने। जे चीज एना जान वास्ते पसंद करे छे ये चीज एना महबूब वास्ते पसंद करे, अने जे चीज एना जान वास्ते ना पसंद करे कि मने आ मुश्किल ना आवे, मने आ मुसीबत ना पहुंचे, तेज एना महबूब वास्ते भी ना पसंद करे। अने छेल्लो पॉइंट एम फरमावे छे के एना महबूब साथे एना जेने मोहब्बत करे छे तेना जाहिरमा अने बातिनमा सरखा रहे। एम नहीं के जाहिरमा एना सामने एना मों पर बीजी कोई बात करे अने पछी बातिनमा एना पीठ पिछाड़ी बीजी कोई बात करे, आ के मोहब्बत कहेवाय। तमे सगला मोस्ट मच्योर अने मोस्ट वाइस छो, जानो छो ने समझो छो के इंसानना हर रिलेशनशिपमां आ मोहब्बतनी शुरूत, आ रिस्पोन्सिबिलिटीज सही थाय छे। माँ बाप अने फरजंदोना दरमियान मोहब्बत छे एना हुकूक बी आ छे, मर्द अने बૈરોના रिलेशनशिपना मोहब्बतना हुकूक छे। ये मिसाल दोस्तीमां, फ्रेंडशिपमां, बल्कि हरेक मुमिन, अल मुमिन अखुल मुमिन, मुमिन मुमिननो भाई छे, तो हरेक मुमिन साथे मोहब्बतना आ हुकूक छे, आ रिस्पोन्सिबिलिटीज छे। हवे एम फरमावे छे कि जे वखत के इंसानोना दरमियान, रिलेशनशिप्सना दरमियान आ मोहब्बतना हुकूक इतना इम्पोर्टન્ટ छे ट्रू लव कहेवाने, तो पछी वो नी मोहब्बत के जेने खुदा मोहब्बत करे छे, औलियाउल्लाहनी मोहब्बतनी वात छे, मौलाना मुफद्दल सैफुद्दीन आकाना मोहब्बतनी वात छे,
તે વખત આ હુકૂકને બરાબર માપી લેવા જોઈએ કે મેં મોહબ્બત કરું છું તો આ હુકૂક બરાબર અદા કરું છું, કરી શકું છું, તો ये મારી મોહબ્બતમાં ઇખલાસ છે. અને તો વો અમીરુલ મુમિનીને જે ફરમાયું તે સહી થાય છે કે મુમિન કોઈ વખત મારી અદાવત નહીં કરે, મારી મોહબ્બત જ કરશે. खुदा ताला हमने मौलाना मुफद्दल सैफुद्दीन आकानी मोहब्बत में हमेशा हमेशा बाकी रखजो. ये मौलानी मोहब्बत में दरजात में चरनार हमेशा बाकी. आज नी हदीस मुबारक नी जिक्र करिए. मौलाना मुफद्दल सैफुद्दीन आकाए आशुराना दिन मक्तलना वक़्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही नी आ हदीस शरीफ तिलावत फरमा. मा मिन क़त्रतिन अहब्बा इलल्लाह मिन क़त्रति दमइन जरत मिन खशियतिल्लाह औ क़त्रति दमिन उहरीक़त फी सबीलिल्लाह. यानी माना एम छे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही आप फरमावे छे कि कोई भी कतरो खुदाना नजदीक ज्यादा महबूब नहीं. वो कतरा करता, वो आंसू करता कि जे आंसू खुदानी खशियत में, खुदानी इबादत में आंख सी निकले. हुसैन इमाम ना दिन में, आशुराना दिन में आ हदीस भरे छे. तो हुसैन इमाम ની શહાદતની જિકરમાં, હુસૈન ઇમામના ગમમાં જે આંસુ નીકળે એની કિંમત તો આપણે જાણીએ જ છે. અને પછી એમ ફરમાવે છે કે અને વો ખૂનના કતરા કરતા કે જે સબીલિલ્લાહ, ખુદાની સબીલમાં, ખુદાના રાસ્તામાં એ ખૂનનો કતરો ગીરે. આશુરાના દિનમાં મૌલાના મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન આકા આંસુ निकालवानी हदीस पड़े छे अने खूनना कतरा वेरवानी हदीस पड़े छे. तो सु शान सी हुसैन इमाम पर हमने रुलावे छे, हमने मातम करावे छे. एक यूनिक बात करूं छुं. हर साल आशुराना दिन में आम तो अशरा मुबारकामा रोज अने पूरो साल मौलाना मुफद्दल सैफुद्दीन आका जे प्यार, जे शफकत हमारा ऊपर करे छे, जे मोहब्बत हमने देखवानी मिले छे एनो कोई मिसाल नहीं. मगर आशुराना दिन में, मक्तलना वक़्त में जे मोहब्बतनो इजहार करे छे ते लाजवाब होय छे. इवा कलेमात फरमावे छे के गोया के हमने एम एहसास थाय छे के आ अशरा मुबारकामा मौलाना साथे वाज सुनीने, मौलाना साथे मातम करीने हमें दरजात में चरता चरता कहां पहुंची गया कि आशुराना दिन आ मिसाल मौला हमने खिताब करी. तो आ साल आम फरमाયું कि मुमिनीन तमारा आंसू तमारी जीनत छे, तमारी आहोजारी तमारी जीनत छे. आ जीनत देखीने ममलूक आले मोहम्मदनी आंख ठंडी થઈ જાય છે એમ મોલા ફરમાવે છે. અને પછી કહે છે કે તમને કહું તો બજા કહું છું કે તમે મારા આંખોની ઝીનત છો, તમે મારા દિલના ફૂલો છો. ખુદા તમને આબાદ આબાદ શાદ શાદ રાખે. એક મુમિન ને मौलाना मुफद्दल सैफुद्दीन आकानी मोहब्बत में चकचूर छे एने वास्ते आना करता कई मोटी अलामत होय कि एना मौला मौलाना मुफद्दल सैफुद्दीन आका एने कितनी मोहब्बत करे छे. एम कही दे कि मारी आंखोनी जीनत तमे सगला छो. खुदा ताला आ इमामुज जमान नी आंख मौलाना मुफद्दल सैफुद्दीन आका ने क़यामत दिन लग बाकी ने बाकी. आजनी वीडियो ने शुरू करी. Love pathway number 9. This is the last pathway. And in this pathway, we're going to talk about He loves the one who sheds
a tear. એક આંસુની વાત છે. તો લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ 5 પીપલ શું કહે છે, 5 પીપલ ઇન્ફ્લુઅન્સની જે વાત થઈ છે આખા પેથવેમાં આજે સિરીઝમાં, કે લોકો જ્યારે રોવાની વાત આવે છે તો મોસ્ટ લાઇકલી ઇટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ આવર પેન, સમથિંગ ગોઈંગ રોંગ ઇન આવર લાઈફ. મારું દુઃખ, આપણે એમ કહે ને કે ભાઈ મને એટલી તકલીફ છે તો મને દુઃખ થાય છે તો મને રોવું આવે છે. સો આપણે પાછળમાં સમજશું કે વોટ ઇઝ ધ એકચ્યુઅલ જે ટોપિક છે કે હુ શેડ્સ અ ટીયર, એ શું આંસુ ને શું કામ આંસુ ને કોના વાસ્તે આંસુ, એ સગલા આપણે તો ખબર જ છે. પણ આપણે સમજશું કે 5 પીપલ ઇન્ફ્લુઅન્સ જે છે એનું શું માઇન્ડસેટ છે વેન ઇટ કમ્સ ટુ ઇમામ હુસૈન, અને ઇમામ હુસૈનનો ગમ કરવું અને માતમ કરવું અને રોવું, એનું શું મિનિંગ છે, અને પછી મોલા શું ફરમાવે છે ને શું કામ, અને એનાથી આપણે શું 5 માઇન્ડસેટ એક્સ્ટ્રેક્ટ કરીને શીખી શકીએ છીએ સો દેટ વી કેન બિલ્ડ અ લાઈફ એન્ડ બિઝનેસ દેટ વી લવ, જે મોલાની ખુશી છે, જેમ ખુદા ચાહે છે, વિધાઉટ કોમ્પ્રોમાઇઝિંગ આર હેપીનેસ, હેલ્થ, ઓર ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ our identity, મુમિનપણું. So let's begin. So let's start with mindset number 1. One tear. આંસુની વાત છે, આંસુનો માઇન્ડસેટ છે. તો લોકો શું કહે છે એમાં કે ભાઈ મેં ક્યારે રોઈશ જ્યારે ફ્રસ્ટ્રેશન હશે, ગુસ્સો આવશે, એંગર છે, ડિપ્રેશન છે, હોપલેસનેસ છે, સગલી ચીજ ખતમ થઈ ગયું છે, યા કોઈ ગુજરી જાય છે, યા કંઈ ફેલિયર આવે છે, સમથિંગ જે આપણે બરદાશ્ત નહીં કરી શકતા, એમાં આપણે રોઈએ છીએ. આઉટ ઓફ ફ્રસ્ટ્રેશન સમટાઈમ્સ, આઉટ ઓફ હોપલેસનેસ સમટાઈમ્સ, આઉટ ઓફ ડેસ્પરેશન સમટાઈમ્સ, આઉટ ઓફ ડિપ્રેશન સમટાઈમ્સ. બટ જ્યારે રોવાની વાત આવે છે તો મોલા શું ફરમાવે છે, ધ માઇન્ડસેટ શિફ્ટ, કે આપણે મુમિનીન ઇમામ હુસૈનના ગમમાં આજે રોઈએ છે. એ સેક્રિફાઈસને યાદ કરીને ઇમામ હુસૈનની મોહબ્બતમાં આપણે આજે રોઈએ છે. મોલા अपनी मोहब्बत में रोई है. मोला अपने शौक राखीने કે મેં તમારાથી વદા થાઉં છું જ્યારે મોલા રોઈ છે, મોહબ્બતમાં રોઈ છે, સેક્રિફાઈસમાં આપણે રોઈએ છે, ખુશીમાં આપણે રોઈએ છે કે મોલાનું જાફત થઈ ગઈ, મોલાના દીદાર થઈ ગયા, મોલાની નમાઝ મળી ગઈ, યા મોલાના કદમબોસી થઈ ગયા, એમાં આપણી ખુશીના આંસુ રોઈએ છે. સો વેન ઇટ કમ્સ ટુ ટીયર, મોલા ફરમાવે છે કે તમારા આંખમાંથી એક આંસુનો કતરો નીકળી જાય ઇમામ હુસૈનના ગમમાં તો મેં જીતી ગયો, મારું કામ થઈ ગયું. આ એક સ્ટેટમેન્ટ જે મોલા ફરમાવે છે એક્સપ્લેન્સ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ અ ટીયર. આંસુ રાઈટ, પણ ધ ઇન્ટેન્શન, ધ પર્પસ, કે મેં ઇમામ હુસૈનના સેક્રિફાઈસને યાદ કરું છું, ઇમામ હુસૈનને યાદ કરું છું, શહોદાને યાદ કરું છું, માતમ કરું છું, અને આજે 1400 વર્ષ પછી મેં રહું છું. એ મારો કનેક્શન છે ટુ ઇમામ હુસૈન, એ મારું ગમ છે. અને મોલા એમ ફરમાવે છે કે આ ગમ તમારે સગલાને મુબારક થાય. એમ ફરમાવે છે કે કોઈ ગમના સિવાય, આ ગમના સિવાય કોઈ ગમ ના બતાવે, કે બસ આ એક જ ગમમાં તમે રોઈ લો તો તમારો બેરો પાર. એમ બી આપણે તસવ્વુર લે છે કે દુનિયામાં કોઈ બી ગમ હોય, કોઈ બી પરેશાની હોય, આપણે ઇમામ હુસૈનનો ગમ યાદ કરીએ છીએ, શોહદાનો ગમ યાદ કરીએ છીએ, કરબલાનો મંઝર આપણે આપણા સામને લાવીએ છીએ તો ઇમિડિયેટલી આપણું જે આજનું ગમ લાગે છે કે કંઈ બી નથી, શું છે, ઇટ્સ પીનટ્સ. આપણે કે કંઈ બી નથી, કંઈ એટલે દેર ઇઝ નો સ્ટેન્ડિંગ ઓફ વોટ વી આર ક્રાઇંગ અબાઉટ. જે સેક્રિફાઈસ કરબલામાં થયું, તો દેટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ, દેટ ઇઝ ધ શિફ્ટ ઇન માઇન્ડસેટ, કે મેં ગમ કરું છું ઇમામ હુસૈન પર, મેં રોઉં છું ખુશીથી, કે ખુશીમાં કે મને ખુદાએ તોફીક આપી કે મને આ રોવું નસીબ થયું. અને મોલા એમ જ ફરમાય છે કે તમારે તોફીક થતી રહે ને તમે રોતા રહો ને ક્યારે બી આ રોવું બંધ ના થાય. તો આપનું એક્શન આઇટમ શું હોય કે આપણે દિવસ અને રાત ઇમામ હુસૈનના ગમમાં રોઈએ. એ રોવું આપણે સગલાને મુબારક થાય, એમાં ખુદા બરકત આપે, જેનાથી મોલાથી કરીબી હાસિલ થાય છે અને અલ્લાહના લવ્ડ વન થઈએ છીએ. માતમ આપણે કરીએ છીએ, નમાઝમાં આપણે ઇમામ હુસૈન યાદ કરીએ છીએ, પણ હજી આપણે થોડું ઇમોશન લાવીને એક દિનમાં એકવાર
એક આંસુ નિકાલ્યા, પોસિબલ હોય તો. દુનિયા એટલું આપણે કહીએ દુનિયાદારીમાં એટલા બિઝી થઈ ગયા છે કે પર્પઝ ફોકસ જ હટી ગયો છે. બટ વેન વી સિટ નમાઝ પઢીને એન્ડિંગમાં માતમ કરીને આપણે ઇમામ હુસૈનને યાદ કરી, ગમ આશુરાને યાદ કરીને આમ એક આંસુ નિકાલ્યા, તો આઈ થિંક સગલું ગમ આપનું ભૂલી જવાશે. સો લેટ્સ ગો ટુ માઇન્ડસેટ નંબર 2, બર્ન યોર બ્લડ. એની શું માના છે કે જિસ્મને ઇસ્તેમાલ કરવું, યુઝ કરવું, ઘસાવું ફોર ધી બેટરમેન્ટ ઓફ ધ સોસાયટી, ફોર ફેમિલી, ફોર પીપલ, ફોર અધર્સ. But let's understand other people ની શું માઇન્ડસેટ છે when it comes to જિસ્મ ઓર ઘસાવું યા જાન ઘસાવું, એ આપણે કહે ને કે ખૂન પસીનાને એક કરવું ને કમાવું. મોસ્ટ લાઇકલી ટુડે ઇટ્સ મોર ઓફ કમ્ફર્ટ કે મેં મારી જાનને મિનિમલિસ્ટિક ઘસાવું, યુઝ કરું, કમ્ફર્ટેબલ રહું, ખાઉં પીવું, મજા કરું, આરામમાં જાઓ. મને પસીનો નિકાલવું, ચાલવું, મહેનત કરવું, જાનને ઘસાવું is like, you're not smart. Smart people don't do that. Smart people delegate and they do minimalistic work. એમ નથી. જાનને ઘસાવું, બ્લડ બર્ન કરવું means that તમારે જિસ્મ કે પ્રિઝર્વ કરવાને નથી આપવું, તમારે જિસ્મ યુઝ કરવાને આપવું to of course live a life that you love, build a business that you love, and through that help other people, uplift other people, be there for other people. So let's understand કે મોલા શું ફરમાવે છે. આપણે મોલાને તો ઓબ્ઝર્વ કરીએ જ છે કે જ્યારે જાનને, બ્લડને બર્ન કરવાની વાત આવે, જાન ઘસાવાની વાત આવે છે, તો આપણે જોઈએ છે કે લાઈક આપણે સૈયદના તાજ સૈફુદ્દીન મોલા, સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન મોલા અને આજે મુફદ્દલ મોલા અને સગલા દુઆત અને ઇમામ પોતાની જીવ જાતથી ખિદમત કરીને ઘસાતા હતા, મીનિંગ પોતે અમલ કરતા હતા. This is a very negative, limited mindset today that people are imbibing and passing on. કે આરામની જિંદગી, આરામની જિંદગી, આરામની જિંદગી. મોલા ચાહે તો આરામ કરી શકે છે. સૈયદના તાજ સૈફુદ્દીન મોલાએ ફરમાયું કે ના, મને ના કહો, મેં આરામ કરવા જઈશ તો બીમાર પડી જાઉં. આપને જોયું કે સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન મોલા 104, 102ની ઉંમરમાં ભી મુમિનીનને દીદારનું શરફ આપતા હતા, પોતે વાઝમાં પધારતા હતા, પોતે બયાન ફરમાવતા હતા. આ ઉંમરમાં પોતા આપની જાત, આપનું બ્લડ બર્ન કરીને મુમિનીનના વાસ્તે. ઇટ્સ એન એક્ઝામ્પલ. ઇટ ઇઝ મેં મારા જાનમાં જોઉં છું, મેં મારા માઇન્ડને લિમિટેશન નીકાળું છું કે નહીં, મને ઘસાવું છે, મને આરામની જિંદગી નથી જીવું, હરામ થઈ જાય એમ, એટલે કે આરામ ઇઝ હરામ, કે ના એટલું કમ્ફર્ટ થઈ જાય કે પછી તમે લેઝી થઈ જાઓ ને શેતાન આવી જાય ને તમે બીજા અમલોમાં આ થઈ જાઓ કે ડેવિલ્સ માઇન્ડ. તો માઇન્ડ સાથે, અપગ્રેડ સાથે બોડીની માઇન્ડસેટ છે કે ભાઈ મને ઘસાવું છે. પહેલાં માઇન્ડસેટમાં આપણે જોયું કે હેલ્પ કરો, બરાબર છે, પણ પોતે એમાં ઇન્વોલ્વ થાઓ. ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન પોતે જમન ઉઠાવીને 100 ઘરને પાલા, પોતે ગયા. ખાદિમ હતા, કહી શકતા હતા કે જાઓ લઈ જાઓ, આપી દો, પણ પોતે લઈને પધારા. સો દેટ્સ એન એક્ઝામ્પલ. અને આજે મુફદ્દલ મોલા જોઈએ છે આપણે સ્કેડ્યુલ, મોર્નિંગ ટુ ઇવનિંગ, મોર્નિંગ ટુ ઇવનિંગ. આપણે ખાલી સ્કેડ્યુલ આમ વાંચીએ અને આપણે તો પાર્ટિસિપેટ કરીએ તો થકાન લાગે છે. તો મોલા તો પોતે એક્ઝિક્યુટ કરી રહ્યા છે આખું સ્કેડ્યુલ. ફજરે નમાઝ, પછી બેઠક, પછી પાછી નમાઝ, પાછી બેઠક, પછી નિકાની બેઠક, પછી કદમોસીની બેઠક, પછી રાતે ઝિયાફત, પાછી નેક્સ્ટ ડે સેમ, પાછી ટ્રાવેલ, ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાવેલ, ડિગ્નેટરીઝને મળવું, બીજા ઝિયાફતો, બીજા મુમિનીનનું, અને એના વચમાં આખું દાવતનું ને ડિપાર્ટમેન્ટ્સ એન્ડ લીગલ એન્ડ સો મેની થિંગ્સ, કઝિયાઓ, આપની અરજીઓ, સગલું મોલા જાનથી અમલ કરે છે. તો આનાથી આપણે એમ શીખીએ કે એક્શન આઇટમમાં કે ભાઈ મેં ઇન્વોલ્વ થઈશ, મેં મારી બોડીને ઘસાવીશ. દુઆતે એમ બી ફરમાવેલું કે જો મારા હાથ ચાંદી, મારા સોનાના હોતે તો મેં દાવતની એટલી ખિદમત કરી છે કે મારા હાથ ઘસાઈ જતા. સૈયદ અબ્દ અલી સૈફુદ્દીન આપણે જે જોયું આમાં બયાનમાં કે પોતે 12,000 મુમિનીનને સુરતમાં પાલા 1 વર્ષ સુધી, પર્સનલી ઇન પર્સન સગલું અમલ કીધું. સો વોટ કેન આઈ ડુ ઇન ધ 8th pathways જે આપણે વાત થઈ કે મેં મારા જાનથી કેમ ઘસાવી શકું છું, એ મને સ્ટાર્ટ ડુઈંગ. અને જે માઇન્ડસેટ છે ઓફ લેઝીનેસ, આરામ પસંદ, એને આપણે સ્ટોપ ડુઈંગ ફોર ધ બેનિફિટ ઓફ મુમિનીન, ફોર ધ બેનિફિટ ઓફ માય ફેમિલી, ફોર ધ બેનિફિટ ઓફ કમ્યુનિટી, ફોર ધ બેનિફિટ ઓફ ધ કન્ટ્રી.
એન્ડ જે મેં મારા તરફથી જે મેં વેલ્યુ પ્રોવાઈડ કરી શકું છું મને કરવું જરૂરી છે, આપવાનું જરૂરી છે, સો દેટ વેન આઈ ડાય, જેમ આપણે કીધું કે મોત આવશે, સો વી આર હેપીલી રેડી ટુ ગો, કે મેં મારો જીવજાત ઘસાઈ ચૂકો છું, જીસમ મેં ઘસાવી ચૂકો છું. દેટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ અ સેટિસ્ફેક્ટરી લાઈફ લિવ્ડ. માઇન્ડસેટ નંબર 3, એક્શન ઇઝ કિંગ. When we come to 5 people, mostly we are like study, academics, PhD, degree. But that's good. सीखो, किताब वाचो, अमल, सबक लो. But ultimately, it all boils down to the end. Are you taking action? તમે કામ શું કરી રહ્યા છો? Action લઈ રહ્યા છો, behavior કરી રહ્યા છો? Because if there is no action, there is not going to be a result. એ તો આખી દુનિયા માને જ છે. We get stuck because we are like, મને કરવું છે, but why am I doing? શું કામ કરી રહ્યો છું? Intention શું છે? Purpose શું છે? End result શું છે? Often we get lost. પણ જેમ ઉપરના પેથવેમાં આપણે શીખા કે અગર આપનું ઇન્ટેન્શન સહી હશે, મોલાની ખુશીમાં, ખુદાની ખુશીમાં, સહી પેથવે, સહી માઇન્ડસેટ્સ, when we adapt, then we know કે this action is going to get me the results. એમાં મજા બી આવશે અમલ કરવાનું, ઇઝી બી થઈ જશે અને આપણે એમાં બરકત, સવાબ, સુકૂન, સેટિસ્ફેક્શન, ફુલફિલમેન્ટ બધું જ મળશે. બિકોઝ દુનિયા લાઈક મને ફુલફિલમેન્ટ નહીં મળતી, મને સેટિસ્ફેક્શન નહીં મળતું, મને પીસ ઓફ નહીં મળે, મારા પાસે બધું જ છે, પણ દેટ ઇઝ ધ ગેપ. સો વેન ઇટ કમ્સ ટુ એક્શન, આપણે સુનું છે કે ઇલ્મના સાથે લાઝિમ અમલ છે. બેવેસી હાસિલ હરેક અમલ છે. ઇલ્મ પરો બરાબર છે, સહી ઇલ્મ પરો. Again, we keep on saying that 5 people influence, 5 people are not perfect, they are not perfect, they have problems, they have limitations, અને એ લિમિટેશન્સ તમારામાં આવી ગઈ છે. હવે તમારે ક્રોસ ચેક કરવું પડશે મોલા જે ફરમાવી રહ્યા છે એનાથી અને કરેક્ટ કરવું પડશે. હવે ઇલ્મ લઈ લીધું પણ એના સાથે અમલ બી કરવું પડશે. આખી સિરીઝ આપણે તૈયાર કીધી છે, એના પહેલાં 2 સિરીઝ થઈ છે, ધીસ ઇઝ ધ 3rd સિરીઝ. અને અમે એટલી માઇન્ડસેટની વાત કરી, ડૂઝ ડોન્ટ્સ, આમ સોચો મોલા આમ ફરમાવે છે. પણ આપ બી જાણો છો કે જ્યાં સુધી એ અમલમાં નહીં આવે તો મોલા એમ બી ફરમાવ્યું છે કે જે આલિમ હોય એ અમલ ના કરે તો હજી ખરાબ, જે જાહિલ હોય અને ના કરે તો ખુદા માફ કરે છે. હવે આપ લોકોએ વિડીયો જોઈ, આપને ઇન્ફોર્મેશન મળ્યું, આખું એફર્ટ કરેલું છે. વી થેન્ક યુ કે આપ ટાઈમ લઈને, એફર્ટ લઈને આખી સિરીઝ કન્ઝ્યુમ કરી રહ્યા છો, કમેન્ટ્સ બી આપી રહ્યા છો, ફીડબેક બી આપી રહ્યા છો. બટ ઇટ ઇઝ અ રિક્વેસ્ટ, મેં મારા જાનમાં કહું છું ફર્સ્ટ કે આઈ ઓલ્સો હેવ ટુ ચેન્જ માય બિહેવિયર. ઘણી ચીજો મારામાં જાનમાં બી કચાશ છે, મારા બિઝનેસમાં, મારા લાઈફમાં. આ સિરીઝના જરિયાથી મને બી ઘણું શીખવા મળ્યું અને મેં બી એમ હજમ કીધું છે કે જ્યાં કચાશ છે, જ્યાં સ્ટોપ ડુઈંગ છે, સ્ટોપ ડુઈંગ કરવાનું છે, જ્યાં સ્ટાર્ટ ડુઈંગ છે, સ્ટાર્ટ ડુઈંગ કરવાનું છે. એક્શન આઇટમની વાત કરીએ તો ઇટ ઇઝ નોટ ઓવરવેલ્મિંગ. બધું એક સાથે ચેન્જ કરવાની વાત નથી. થોડું ચીજ લો, સ્ટાર્ટ સ્મોલ, ટેક બેબી સ્ટેપ્સ, સ્ટાર્ટ ડુઈંગ. હા, જ્યાં હરામની વાત છે એમાં તો બિલકુલ બંધ કરી જ દેવાનું છે, એમાં કોઈ સ્મોલ સ્ટેપ્સ નથી. પણ જે ઇમ્પ્રુવમેન્ટની વાત છે એમાં એક્શન લો, ઓવરવેલ્મ ના થાઓ, નિયત કરો અને અમલ કરતા રહો. ખુદા તોફીક આપતા રહેશે અને આપણે અમલ કરતા રહે, ખુદા ખુશ થાય, મોલા ખુશ થાય અને આપણા હાથમાં દુઆ ફરમાવતા રહે. લેટ્સ ગો ટુ માઇન્ડસેટ નંબર 4, કન્ટિન્યુઅસ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. આના પહેલાં આપણે વાત કરી કે એક્શન ઇઝ કિંગ. એક્શન તો કરવાનું છે, જે રોંગ થઈ રહ્યું છે એને કરેક્ટ કરીને એક્શન સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. પણ હવે આ માઇન્ડસેટમાં કન્ટિન્યુઅસ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવાનું છે. એમ નહીં કે સાહેબ મેં પઢી લીધું, નમાઝ નહોતો પડતો, નમાઝ પડતા થઈ ગયો, પણ એ નમાઝ પઢવામાં કન્ટિન્યુઅસ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવું જોઈએ. લોકો શું કહે છે કે સાહેબ આઈ નો એવરીથિંગ, મને ના શીખાવો, મેં બધું કરી રહ્યો છું, મારા હિસાબથી કરી રહ્યો છું, કન્ટિન્યુઅસ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ નહીં થતું. અને ઘણા લોકો એમ કહે છે કે સાહેબ મેં એટલું તો કરી રહ્યો છું ને, પણ નમાઝ તો પઢી રહ્યો છું ને, હવે આ નહીં થતું, ઓ નહીં થતું, તો ઇટ્સ ઓકે, થોડું ચાલે, એક્શન તો થયું ને. પણ એક્શનના સાથે કન્ટિન્યુઅસ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવાનું છે. મસલન નમાઝ પઢી રહ્યો છું 5 ફરજ, બટ એમાં કચાશ છે, દુઆમાં કચાશ છે, અરકાનમાં કચાશ છે, વઝુમાં હજી બરાબર નથી થતો. લોકોને એમ લાગે છે કે સાહેબ મેં તો પઢી રહ્યો છું, બરાબર છે, પણ આપ જોશો કે ના, આપ પઢી રહ્યા છો, સહી પઢી રહ્યા છો, કુરાનની તિલાવત કરો છો, તો એમાં હજી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થઈ શકે છે. ઓફકોર્સ બધી ચીજમાં આપણે ઇમ્પ્રૂવ થઈ રહ્યા છે. આપ જોઈએ 10, 20, 25, 30 વર્ષમાં બુરહાનુદ્દીન મૌલાના જમાનામાં, સૈયદના તાહિર સૈફુદ્દીન મૌલાના જમાનામાં જે આપનું લિબાસ હતું, કન્ટિન્યુઅસ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. પહેલાં જે ટોપી પહેરતા હતા, જે આપણે પહેલાં સાયો કુર્તો હતું, ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. બુરહાનુદ્દીન મૌલાના જમાનામાં ઝિયારતમાં આપણે પહેલાં વેસ્ટર્ન પહેરતા હતા, પછી બુરહાનુદ્દીન મૌલાએ ફરમાવ્યું કે નહીં, હવે સાયો કુર્તો કમ્પલસરી, તો આપણે સાયો કુર્તો પહેરું. કન્ટિન્યુઅસ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. મજલિસમાં આવવાનો ટાઈમ, વાઝમાં આવવાનો ટાઈમ બરાબર કબલલ વક્ત પહોંચી જાઓ,
કબલ વક્ત પહોંચી ગયા. માતમ આપણે કરતા હતા સ્લોલી, મોલાએ ફરમાવ્યું કે નહીં, જોરથી માતમ કરો, તોલામાં માતમ કરો, ઘૂંટણ પર બેસીને માતમ કરો, રો તો ખાલી એમ નહીં કે આમ સ્લોલી, નોહા અવીલ કરો, જોર જોરથી ચીખી ચીખીને રહો. કોણ સમજાવશે કે શું રાઈટ છે? કોણ કહે છે આપણે કે મોલા કન્ટિન્યુઅસ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થઈ રહ્યું છે હરેક ચીજમાં. આપ હવે એક્શન આઇટમમાં આપણે જે કે ફોર એક્ઝામ્પલ કે જમન શાદીના જે રિવાજ છે એમાં બી મોલા ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરું કે નહીં, 2 મીઠાશ 2 ખારાશ નહીં, ફક્ત 1 મીઠાશ 1 ખારાશ. વધારે લોકોને જમારો, મિનિમમ શાદીમાં જે ખર્ચો છે એ કરો, સાદગીનું જિંદગી જીવો. બિઝનેસ હવે બંધ કરો. પહેલાં આપણે જાતા હતા આશરાની વાઝમાં અને પછી બિઝનેસમાં. મુફલ મોલાએ ફરમાવ્યું કે નો, 10 days બિઝનેસ નહીં, ટ્રાન્ઝેક્શન નહીં, કંઈ બી નહીં, કન્ટિન્યુઅસ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ વી આર ડુઈંગ. એન્ડ વાય? બિકોઝ એ તો જે હવે મોલાએ ફરમાયું કે હલાલ હરામ એ તો બંધ થઈ જ ગયું છે. પણ એમ નથી કે દેટ ઇઝ ઇટ. વી આર સેઇંગ લબ્બેક યદાઈ અલ્લાહ ઇન્ની વલ્લાહ વહબ્બુકા યા મોલા, આઈ લવ યુ મોલા, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ વોટ યુ સે. સો જે બી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ મોલા ફરમાય છે આપણે કરી રહ્યા છે. જે બી ખામી છે મેં કન્ટિન્યુઅસ ઇમ્પ્રૂવ કરી રહ્યો છું. હજી અચ્છી તરીકા से अच्छा नियत से there is always an improvement, there is always an improvement, we have not reached yet. પણ મોલા શું ફરમાય છે કે તમે यहाँ સુધી આયા, તમે એટલું નવું અવેલ કરો, તમે એટલું કરો છો, તો આપણે વેલિડેટ કરે છે મોલા કે તમે એટલું કરો છો. મને આવા મુમિનીન મળ્યા, પણ આપણે આપણા જાનમાં જોયો કે મોલા મેં તો કંઈ નહીં કરતો, મેં તો ગુનેગાર છું, મેં તો કસૂરવાર છું. તો એ આપણું માઇન્ડસેટ હોવું જોઈએ ને એ માઇન્ડસેટથી કન્ટિન્યુઅસ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થાય છે અને આસાન થઈ જાય છે. આપણે સ્ટક નહીં થઈ જતા. તો આપણે એમ દુઆ કરીએ કે ખુદા આપણે તોફીક આપતા રહે અને આપણે કન્ટિન્યુઅસ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરતા રહીએ અને ક્યારે બી એમ ના થાય કે મોલા મેં એટલું કરી લીધું ને બસ હવે વધારે હવે મેં નહીં કરી શકતો, એમ ના થાય કોઈ વાર. લેટ્સ ગો ટુ માઇન્ડસેટ નંબર 5, the full and final last mindset, which is transformation. We spoke about action, taking action. Action is king. Then we spoke about continuous improvement, and now we are talking about transformation, which is what? Which is that I was born alive and fearless, and 5 people influenced me into their way of thinking, feeling, and achieving. હવે મને ટ્રાન્સફોર્મ થવું છે, મોલાના કરીબ જવું છે, લવ્ડ વન બનવું છે, તો મને જે ઓલ્ડ યુ છે એ ઓલ્ડ યુને મૂકવું પડશે. જે મારું ઇમેજ છે, જે મારું મેં દાઢી નહોતો રાખતો, મેં રીદા નથી પહેરતો, મેં મારો મતમાં છું, યા મેં બિઝનેસ આ શાકિલતથી કરું છું, યા મેં ફોરગિવિંગ નથી, મેં માફ નહીં કરતો, ગુસ્સો આવે છે, મેં કાલાવાલા કરું છું, મેં ગીબત કરું છું, મેં સગલું કરું છું, અને આ સગલી મારી આદત બની ગઈ છે, મારું પર્સનાલિટી બની ગયું છે. બટ નાઉ વેન વી આર મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ધ એન્ડ ઓફ ધ સિરીઝ, આપણે સગલું સમજી લીધું છે, અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી લીધું છે, એક્શન બી શરૂ થઈ જ ગયું હશે મોલાની દુઆથી, પણ ટ્રાન્સફોર્મેશન નથી થઈ રહ્યું. વોટ ડઝ દેટ મીન્સ કે જે ઓલ્ડ યુ છે એ નથી છૂટી રહ્યું. જે ઓલ્ડ હેબિટ્સ છે, જે ઓલ્ડ લાઈફસ્ટાઈલ છે, જે તરીકો છે મારો ખાવાનો, મારો રહેવાનો, મારો સોચવાનો, મારો અમલ કરવાનો, મારા પૈસામાં, મારા બિઝનેસમાં, મારા રિલેશનશિપમાં, મારા મેરેજમાં, મારા દોસ્તો સાથે, સોસાયટી સાથે, મોલા સાથે. ટ્રાન્સફોર્મેશનનો મતલબ કે મોલા મેં જે પહેલાં હતો, જે મારામાં ખામી હતી એ આખો મેં હવે છું જ નથી. મેં એક નવો શખ્સ બની ગયો છું. ઇટ ઇઝ નોટ ચેન્જ, ઇટ ઇઝ ટ્રાન્સફોર્મેશન. કે મેં એ હતો, હવે મેં જે છું એ ઓનાથી કોઈ લિંક નથી. મેં કમ્પ્લીટ ચેન્જ થઈ ગયો છું, મેં કમ્પ્લીટ ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયો છું. મેં સગલું અડેપ્ટ કરી કાઢું અને જે હરામનું હતું મેં મૂકી કાઢું, જે સહી નહોતું એ છોડી કાઢું. મારી એ પાછળની જિંદગી મેં છોડી કાઢી, મેં આગળ વધી ગયો. અને જે લોકો હતા, દોસ્તો છે, એવા માહોલ છે, એવું બિઝનેસ છે, જે ઇન્ટરેસ્ટ હતું, વ્યાજ હતું, હરામ હતું, એ સગલું મેં છોડી કાઢું. અને મને એમાં બિલકુલ ગમ નથી, બિલકુલ દુઃખ નથી. આઈ એમ બિકમિંગ અ ન્યૂ યુ, અ ન્યૂ આઈડેન્ટિટી. એન્ડ ધીસ ન્યૂ યુ ઇઝ વોટ મોલા ઇઝ કોલિંગ અસ ટુ બીકમ. કે એવા બનો, એટલા હલકા થઈ જાઓ, એટલા નૂરાની થઈ જાઓ, એટલા મારા મિસલ થઈ જાઓ કે તમે સીધા ઉપર જન્નતમાં આલા દરજા પર પહોંચી જાઓ. That is transformation. And I am at the precipice of transformation, waiting. કે સબ એક્શન કરી લીધું, હલાલ હરામ છોડી કાઢું, ઇમ્પ્રુવમેન્ટ બી કરી કાઢું, સુધારી બી કરી કાઢું, ને મેં સુધરી રહ્યો છું. પણ હવે મેં એટ ધી એન્ડ ઓફ ટ્રાન્સફોર્મેશનમાં મેં તૈયાર છું. મોલા હવે નેક્સ્ટ શું કરવાનું છે? આપ કહીએ કે હવે મેં નેક્સ્ટ શું કરું? મેં તૈયાર છું, મેં લબ્બેક કહીશ અને મેં અમલ કરતો થઈ જઈશ.
immediate. That is the ultimate life. That is the life that we want to live. કે કોઈ એમાં આપણે એમ રિગ્રેટ ના થાય એટ ધી એન્ડ જ્યારે આપણો ટાઈમ આવે જવાનો તો એમ આપણા દિલમાં ના હોય કે મોલા મેં ના માનું. મુફલ મોલા વાઝમાં ફરમાવે છે કે જ્યારે બુરહાનુદ્દીન મોલા વફાત થયા ને આપણો જનાઝો જઈ રહ્યો હતો તો ઘણા લોકો આવીને જનાઝાને હાથ લગાવીને એમ કહી ગયા કે મોલા મેં ના માનું, મોલા આપ કહેરા થા મેં ના માનું, મને માફ કરજો. તો આપણે જ્યારે એન્ડ ઓફ આર લાઈફ હોય તો આપણા દિલમાં એમ ના થાય કે મુફલ મોલા ફરમાવી રહ્યા હતા, બુરહાનુદ્દીન મોલા કહેતા હતા ને મેં ના માનું. પછી ઇટ માઇટ બી ટુ લેટ. તો આપણે હમણાં નિયત કરે. એન્ડ ઓફ ધ સિરીઝ છે. લિટલ ઇમોશનલ ફોર મી ઓલ્સો ટુ એન્ડ. આઈ લુક ફોરવર્ડ કે સગલા મોલાની જે ખુશી છે એ પ્રમાણે અમલ કરે અને ખુદાસી કરીબી હાસિલ કરે. ધીસ ઇઝ ધી એફર્ટ બાય તલબુલ ઇલ્મ. So I would like to thank Talabul Ilm, સગલા જે પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે તલબુલ ઇલ્મમાં, ભાઈ સાહેબને સ્પેશિયલી big thank you to ભાઈ સાહેબ for conceptualizing this and bringing this series to all of you. I hope આ સિરીઝના જરિયાથી આપને ફાયદો પહોંચે અને અમલ કરતા થઈ જાઓ ને આપણે મૌલાના હકમાં દુઆ કરીએ કે આવા મૌલા બાવા શફીક આપના દરમિયાન છે. આપની ઉમર શરીફને ખુદા કયામતના દિન લગ બાકી રાખે, આપને સેહતમાં બાકી રાખે અને જેમ મૌલાન ઉમ્મીદ કરે છે આપના મુમિનીનમાં મુમિનીન વાસ્તે એવા આપણે ટ્રાન્સફોર્મ થઈએ, થતા રહીએ અને there is no end to the transformation. In fact, it's just the beginning of transformation. So with this beginning, I would like to hand it over to Bhai Sahab for the closing. આજે આહબ્બો સિરીઝને તમામ કરીએ છીએ. એક આઈડિયા આપું છું કે પહેલે 2 સાલ કબલ તલબ તો સિરીઝ નીકાળી હતી, પછી ગયા સાલ અજીબ તો સિરીઝ નીકાળી ને આ વખત આ 1445ના અશરા મુબારકામાં મોલાએ જે બયાન મુબારક ફરમાયા તેની બરકત લેવાને, તેનાથી ફાયદો લેવાને આહબ્બો સિરીઝ નીકાળી છે. હવે આ દેખા પછી वो पहली 2 सीरीज ने रिविजिट करजो અને ये वीडियोस पाછી देखजो. तो मौलाना मुफद्दल सैफुद्दीन आका कई शान सी मुमिनीन ने इल्मना दरजातમાં તો વધાવે છે અને એના સાથે અખલાકમાં મુમિનીનની જિંદગીમાં રોજમર્રા કેમ રહેવાનું, કેમ જીવાનું, આપસમાં રિલેશન્સ કેમ બનાવવાના, આ સગલી ચીજો ક્લિયર થતી જાય છે અને યાદ રહેતી જાય છે. તમામ કરવા પહેલે શુકર કરીએ છીએ. મૌલાના મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન આકા ઇલ્મના માલિક અને મંબા છે, સોર્સ ઓફ ઇલ્મ છે અને ये मौलानी इल्म, ये मौलानी वाज मुबारक, ये मौला जे हुसैन इमामना ऊपर मातम करावे छे, गम करावे छे, एनी बरकत ये हमने लेवू नसीब थाय छे. तेना ऊपर शुक्र. मौलाना दीदार करीने खासतन आशुराना दिन हुसैन इमाम ना दीदार करवू हमने नसीब थाय छे, एनो शुक्र. अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह हमेशा कहता ज रहीए छे અને શુકર સાથે દુઆ भी કરી લઈએ છીએ, માંગી भी લઈએ છીએ કે हमने જેમ આ સાલ મૌલાના સાથે મૌલાના સામને બેઠીને ઇલ્મ લેવું નસીબ થયું અને એનાથી ફાયદો લેવું નસીબ થયું, ये મિસલ આવતા સાલ અને હર સાલ મૌલાના સાથમાં અશરા મુબારકા કરવું નસીબ કરજો. ઇલ્મ લેવું, દરજામાં ચરવું, इखलास करवू, मोहब्बत करवू, मोहब्बतनी माना समझवू, ये हमने नसीब करजो. आप सगलाए आ अहब्बो सीरीज देखी, आपनो टाइम निकालो. गरज ये के मौलाना इल्मनी बरकत ज्यादा से ज्यादा लईए. आ सीरीज में मौलासी अपने जे सीखा छे तेने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए. फकत सुनिए ना, सुनीने अमल करिए. मोहब्बत बढ़ाविए, मोहब्बतना दरजातમાં ચરીએ એમ हमारी उम्मीद છે. તલબુલ ઇલ્મની ટીમ
અને મુર્તદાભાઈ બદરી અલાઇવ એન્ડ ફિયરલેસ એની ટીમ સગલાએ મિલીને ઘણી મહેનત કીધી. બાદ વખત તો એમ થાય કે કલાકો નીકળી જાય, ફક્ત થોડી 10-15 મિનિટની રેકોર્ડિંગ હોય એમાં કલાકો નીકળી જાય, કેમ કે ડિસ્કશન જ ના હોય કે આમ કેવું છે કે નહીં, આ મોલાએ જિકર ફરમાવી એમાંથી આમ માના નિકાલીએ કેમ કરીએ, આને કેમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ જ્યાદાથી જ્યાદા થઈ શકશે, આ કેમ જ્યાદાથી જ્યાદા સહેલાઈથી સમજ પડી શકશે, એમ ડિસ્કશન ચાલે. મજા ઘણી આવી, એન્જોય કીધું. આ સિરીઝને નિકાલવામાં, એને રેકોર્ડ કરવામાં, આપ સગલા તક પહોંચાડવામાં, આપ સગલાને બી હોપ કે મજા ઘણી આવી હશે સુનવામાં. खुदा ताला मौलाना मुफद्दल सैफुद्दीन आका ने उमर शरीफ ने क़यामतना दिन लग दराज ने दराज करजो. हमने ये मौला सी इल्म लेनार, इल्म तलब करनार हमेशा बाकी रहे. मिलेगा हश्र में चश्मे तर आब के बदले